हाँ जी, प्लैनिंग वाले चैप्टर का जो नैक्सट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस और मैरिट्स ऑफ प्लैनिंग। मतलब प्लैनिंग करने दे नाल सानू की फ़ायदे हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एसेंशियल फॉर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनस। जी प्लैनिंग है जी होने वाली मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनस ने उन्होंने लिए ये की है जरूरी आ, इसेंशियल आ। ऑर्गेनाइजेशनस हैव टू फेस सैवरल चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन द प्रेजेंट टाइम्स। जी होने वाली संस्थावां ने जो ऑर्गेनाइजेशनस ने इन्होंने काफ़ी सारिया प्रॉब्लम्स ते चैलेंजेस जिहड़े वो फेस करने पैंदे आ। द वर्किंग इन्वायरमेंट इज़ बीइंग कॉम्पलैक्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे। हुण देखो जिन्ना भी इन्हां दा इन्वायरमेंट आ, जिवें आपां 5th चैप्टर दे विच पढ़िया वा बिजनेस इन्वायरमेंट, वो डे बाय डे कॉम्पलैक्स हो रहा वा। So in such a situation, every organization has to formulate specific plans for the achievement of its objectives. So इस तरह की सिचुएशन दे विच हर एक ऑर्गेनाइजेशन लिए जरूरी हो गया कि वो कुछ स्पैसीफिक प्लान्स बनावे जिहदे नाल कि वो आपदी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जैक्टिव्स नूं अचीव कर सके। सो प्लैनिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नैक्सट है इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी एंड इनक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। सो प्लैनिंग दे नाल असीं एफिशिएंसी नूं ते प्रोडक्टिविटी नूं वधा सकते हैं। अंडर द process of planning, every function and every activity are performed on the basis of specific plan in accordance with specific standards। हुण देखो जो प्लैनिंग का प्रोसैस आ ये जो भी असी काम करते हैं, ठीक है, मतलब पहला प्लैनिंग कर ली, ये अकॉर्डिंग जो भी कोई काम नूं परफॉर्म किया जाता या एक्टिविटी नूं किया जाता वा तो स्पैसीफिक प्लैनस के अकॉर्डिंग की जाती है, उस तो इलावा किसी होर तरीके नाल नहीं की जाती या जो स्पैसीफिक स्टैंडर्ड होंगे उन्होंने हिसाब नाल किया जाता काम नूं। सो कॉन्सीक्वेंटली एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन improves and productivity of the resources increases। सो इसका बेनिफिट की हुंदा वा कि इहदे नाल ऑर्गेनाइजेशन की जिहड़ी एफिशिएंसी वो वध जाती है तो प्रोडक्शन भी इनक्रीज हो जाती है। हैंस ऑर्गेनाइजेशन सक्सैसफुली अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नैक्सट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस। यूटिलाइजेशन का मतलब हुंदा यूज़ करना, ऑप्टिमम मतलब सही इस्तेमाल करना। ठीक है, असीं जिहड़े रिसोर्स ने उन्होंने सही तरीके नाल वरत सकते हैं जे असीं प्लैनिंग की होगी तो। अंडर द प्रोसैस ऑफ प्लैनिंग द मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव इज़ चूजन टू परफॉर्म ईच फंक्शन एंड एक्टिविटी आउट ऑफ वेरीअस ऑल्टरनेटिव मैथड्स अवेलेबल। हुण जिहड़ा प्लैनिंग नाम का प्रोसैस है ये असीं की करते हैं भी जिहड़ा सब तो वधिया सूटेबल तरीका हुंदा किसी काम नूं परफॉर्म करन दा वो असीं चूज़ करते हैं। काहदे विच्चों काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव मैथड्स जिहड़े साडे कोले अवेलेबल उन्होंने विचों। प्लैनिंग ऑल्सो हैल्प्स टू अडॉप्ट मॉडर्न मैथड्स एंड टैक्नीक्स। प्लैनिंग की हैल्प के नाल असीं नवे मैथड्स नवीं टैक्नीक्स नूं अपना सकते हैं। सो दस प्लैनिंग हैल्प्स इन कंट्रोलिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सिस एंड अल्टीमेटली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस टेक्स प्लेस। सो प्लैनिंग सानूं काहदे विच हैल्प करती है, रिसोर्सिस की वेस्टेज तो बचाउंदी है, मतलब रिसोर्स की जिहड़ी वेस्टेज है उहनूं कंट्रोल करती है ते असीं जिहड़े रिसोर्सिस आ उन्हां दा सही यूज़ कर पाउने आ। Next है better coordination. Under the process of planning, not only a comprehensive plan is made for the whole of the organization, but a sub plan is also prepared for each department। हुण जिहड़ा प्लैनिंग का प्रोसैस आ इहदे विच कल्ला जिहड़ा कॉम्प्रीहेंसिव प्लान आ उही नहीं बनाया जांदा। कॉम्प्रीहेंसिव प्लान हुंदा जिहड़ा डिटेल दे विच होवे, मतलब पूरी संस्था दे लई एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान बनाया जांदा, प्लस उहदे नाल एक सब प्लान भी प्रिपेयर कीता जांदा भी कल्ले डिपार्टमेंट ने किहड़ा काम करना। Along with this, a special plan is also formulated to improve coordination among various departments of the organization। इस तो अलावा एक स्पैशल प्लान भी बनाया जाता वा कि ताकि जिन्ने भी डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के उन्हां दे विच की बनाई जा सके, कोआर्डीनेशन लियांदी जा सके। सो दस प्लैनिंग हैल्प्स टू एस्टैबलिश बैटर कोआर्डीनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये नाल की है प्लैनिंग काहदे च हैल्प करती है, ऑर्गेनाइजेशन दे विच कोआर्डीनेशन मतलब तालमेल लैके आउण दे विच भी हैल्प करती है। नैक्सट हैगा हैल्पफुल टू फेस रिस्क एंड अनसरटेनिटी। मतलब जे सानू ऑर्गेनाइजेशन दे विच कोई रिस्क भी होऊगा या आने वाले समय दे विच अनसरटन सिचुएशन आ सकती है, उहदे विचों भी सानू बचाउंदी है जे असीं प्लैनिंग कीती होगी तां। Every organization has to face risk and uncertainty. This is due to economic, social, political and legal changes which takes place regularly। हुण देखो रिस्क या अनसर्टेन सिचुएशन कदों अराइज होंदी आ जदों कोई इकनॉमिक चेंज होंदी आ, सोसाइटी च कोई चेंज होंदी है, लोगों की प्रैफरेंस बदल जाती है या फिर राजनीति च कोई चेंज आती है, सरकार बदल जाती है या कोई लॉज वगैरह चेंज होंदे आ। सो ये साडे लई साडे बिजनेस लिए एक रिस्क भी आ ते साडे लिए एक अनसर्टेन सिचुएशन हो जाती है। सो
consequently many problems and challenges are created before the organization and its performance is adversely affected। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਬਾਈ ਅਡੋਪਟਿੰਗ planning, any organization can face risk and uncertainty in an effective way। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਨਸਰਟਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵਰਕਿੰਗ। ਡਿਊ ਟੂ ਪਲੈਨਿੰਗ optimum utilization of resources takes place and wastage get controlled। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਦ ਮੋਸਟ ਸੁਟੇਬਲ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਚੂਜ਼ਨ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਐਵਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟਡ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਬੈਸਟ ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਸੁਟੇਬਲ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਸਟ ਫੋਲਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟਸ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੇਬਲ ਇਟ ਟੂ ਫੇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੋਲ। Under planning, specific objectives, specific standards and methods to achieve those objectives are determined। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਮੈਥਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੇਜਰਸ ਕੈਨ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦੇਅਰ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਅਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਇੰਪਰੂਵਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਨੀਡਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਗ ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ। Under the process of planning, managers innovate distinct and creative methods on the basis of their thinking and knowledge for the functioning of the organization। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰਸ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪਲਾਨਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਫਾਰਮੂਲੇਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੈਂਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰ ਟੂ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਦੋ ਕੰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸੋਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੀਜ਼ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਅਚੀਵਡ ਥਰੂ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਚੀਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। Any organization can formulate plans for its growth and expansion on the basis of its resources, circumstances and time। ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੋਥ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਲਾਨ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨਸ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਰੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ। ਐਵਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਮੈਨੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਰੈਂਡਰਸ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਲਪ ਟੂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇਨ ਦਿਸ ਕੌਂਟੈਕਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਆਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਸ ਟੂ
ਡਿਟਰਮਿਨ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਫॉर द ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 11th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥਰੂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਕੈਨ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੇਅਰ ਪਾਵਰਸ ਟੂ ਦ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਰਸ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਦ ਬਰਡਨ ਆਫ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਐਂਡ ਦ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਗੈਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਥਾਰਟੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਰਡਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਅ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਅਥਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਆਲ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਥਰੂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਓਨਲੀ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੈਂਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਦ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। Under the process of planning, managers give due representation to every class of employees in the formulation of plans. So planning ਨਾਂ ਦੇ process ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਨੇਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪਲਾਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। With this, employees come to know about their importance and participation in the organization. So ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਰਸ ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ EMPLOYEES ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੇਕਸ them aware of their duties and responsibilities and they work with efficiently. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੈਂਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਦਾ EMPLOYEES। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ।